బ్రిడ్జ్ అంటే యూస్ ఏంటి? బ్రిడ్జ్
ఉంది దాంట్లో యూజ్ ఏంటి? మనం ట్రైన్లో వెళ్ళాలి అది ఏమి ఎక్కడ వెళ్తారు? మనం ఇటున్నా వెళ్ళొచ్చు కానీ మనం ఏదన్నా వేరే బుక్స్ ఉంటాయి కదా అది వేరే బుక్స్ ఉంటాయి అందుకని మనకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనం వెళ్ళాలి నేను ఇటు వెళ్తాను. వెళ్ళొద్దా? మీకు అది ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వెళ్ళాలి ఎందుకు ఇవి కడతా ఉన్నాయి? ఇది ఎందుకు ఇక్కడే నడిచి వెళ్తా ఉంటుంది కదా, ఇది ఎందుకు? Hello, good evening everybody. On the closing day of this 6th science exhibition of Talent School, I would like to invite a prominent, very good, hard-working, devoted for the welfare of poor and orphans, our honorable chairperson of the Nadi municipality to come and decorate the dais. Next, I have the pleasure to invite our councillors, K. Lakshminarayan Garu, onto the dais. I like to invite Keshri Garu also on the dais. Next, I request this is Talent School conducts science exhibition. And I am very happy to tell you, our director, he has just left out anything in the exhibition projects. And lastly, I cannot remain silent without appreciating our principal madam and the staff and all the students who have worked hard interestingly, and the staff who guided the students to make their projects skillfully, just make this exhibition. And other guests on the dais, and my dear staff and students, good evening to everybody. And as you know, this is our 6th science exhibition, and every year in these days we are conducting this science exhibition. It is our common program in every Republic Day. Every Republic Day we celebrate with the science and technology science fair. And you all know, you all aware, our school conducts various programs, awareness programs, and every year we also conduct sports and games, which is also a very, very needed program in every school nowadays. You know, nowadays schools are becoming factories. You know, children all the time making them to read, and not able to give them any kind of activity-based programs. And that's why our caption is making education activity-based. It is our caption, making education activity-based. So you know, we all have involved in this science exhibition, making all these projects and making this program a grand success. And another important thing, in private schools sector, this is the only school which conducts every year science exhibition and allows the public. You know, other schools they conduct, but they allow the public only, parents partly. But you know, we allow every public every year, and this is a grand success for Sharon. And another important thing, from the last 3 days we had a lot of appreciation from the parents, students, and even from the public. So I basically am interested in involving the students. You know, in future we are going to be in the hands of private sector. Actually, you are not going to have any kind of government jobs or any public kind of opportunities. The gains. So basically I believe in such things, and particularly I arrange all these activities. And remember, this is the only school giving you this kind of opportunity, and I think you all well aware about this. And on this occasion, and I also thank our guests for making this
opportunity a grand success, and their presence made this an auspicious occasion. And on this occasion, I also request each and every student, you all have well explained and you all have given a perfect presentation to your parents or all to the public nowadays. But here, we are going to present for the madam. Apara sir. Hello. Sir, మీరు అటెన్షన్ సార్. Fourth class. బాబా ఒకసారి అమ్మా. బాబా చూడమ్మా. M. Sandeep Mark from 3rd class. M. Sandeep Mark from 3rd class. బాబా చూడమ్మా. ఇటు చూడు. S.K. Reshmi, 6th class. బాబా చూడమ్మా. సార్ కొంచెం సార్. Sai Sandeep, 10th class. He has explained very well about acid aid. J. Shivkumari, 10th class. This girl has explained very well about vitamins, fruits and vitamins of these days. And we have got a very good public reputation from this girl. See, this girl has explained about minerals very well. బాబా చూడమ్మా. బాబా చూడమ్మా. చూడు. Thank you, sir. Thank you. సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ పెడుతూ మీలో ఉన్నటువంటి ఒక హార్డ్ వర్క్ చేసి చదువుకునే కన్నా ఒకటి మీరు ఈరోజు విజన్గా ఒకసారి చూసి మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకొకరికి చెప్తే ఆ లెసన్ తొందరగా వచ్చుద్ది అనే ఉద్దేశంతో మీకు ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ ప్రతి సంవత్సరం పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 250 ఎగ్జిబిట్లో ఒక 10 ఎగ్జిబిట్స్నే ప్రైజులు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మిగిలినటువంటి వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో హార్డ్ వర్క్ చేసి బాగా చెప్పారు కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళకి ప్రైజులు ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు కూడా అదేవిధంగా చేసి బాగా కష్టపడి చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు చేస్తే మీకు కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటువంటి ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రైజ్ ఇస్తారు. ఎవరు డిసప్పాయింట్ కావద్దు. అట్లాగని మీరు ఈరోజు వచ్చినటువంటి ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర మీరు చూసి ఏ విధంగా వాళ్ళు చెప్పారు అని ఇప్పటి వరకు కూడా చూసే ఉంటారు. అట్లా ఆ విధంగా ఒకరికొకరు చూసి నేర్చుకోవాలి. అంతేగాని మాకు రాలేదు, మాకు మాస్టర్ ఇవ్వలేదు అని మాత్రం ఎవరివి అనుకోకూడదు. అవునా? వెరీ గుడ్. అట్లా ఇప్పుడు ఈ మన షారన్ టాలెంట్ స్కూల్ మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్టూడెంట్స్కి చక్కగా ఒక లెసన్లు చెప్పడమే కాకుండా వీళ్ళకి స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ అవన్నీ పెడుతున్నామని కూడా చెప్తున్నారు. కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్ ముందు ఇట్లా స్పోర్ట్స్ ఆగస్టు 15th కానీ ఈ ప్రతి సంవత్సరము January 26th ఈ విధంగా ఒకటి చెయ్యాలి అని ఎగ్జిబిషన్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలి అని వీళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి నిర్ణయం చాలా మంచిది. కానీ ఆ రోజు 26th అంటే మార్నింగ్ ఫ్లాగ్ హైస్ చేయించుకున్నాక పిల్లలందరూ వెళ్ళిపోతారు. 26th హాలిడే అనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు. అట్లా కాకుండా వీళ్ళకి 26th కూడా ఒక ఎగ్జిబిషన్ అనేది పెట్టి వాళ్ళు కూడా ఈ చదువులోనే నిమగ్నం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మాస్టర్ గారు 26th సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అది కూడా చాలా హర్షించదగినటువంటి విషయమే. అదేవిధంగా మీరు
స్కూల్స్లో ఇప్పుడు మాస్టర్ చెప్తున్నారు, లెసన్ చెప్పేటప్పుడు చక్కగా వినండి. విన్నదాన్ని సాయంత్రం వెళ్ళినాక చక్కగా ఒకసారి ఆ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదువుకొని, ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఒకేసారి అన్ని లెసన్లు ఒకేసారి చదువుకోవడం వీలు కాదు కాబట్టి ఏ రోజు లెసన్ ఆ రోజు చదువుకుంటే మీకు చాలా వరకు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు చదువుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీ ఇంటి దగ్గర కూడా ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా చాలామంది వచ్చే ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ ఎగ్జిబిషన్ 3 రోజుల నుంచి జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని ఆహ్వానించే ఉంటారు. స్కూల్ స్టాఫే కాదు, ఆ పిల్లలు చెప్తే తప్పకుండా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వస్తారు. వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు కూడా ఇక్కడ మన స్టాఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 1 or 2 times పేరెంట్స్ మీటింగ్ కూడా పెడుతూనే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇంటి దగ్గర తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళినాక ఏ విధంగా చదువుతున్నారు అని ఎప్పుడు వచ్చి ఆ టీచర్స్తో మా పిల్లలు ఎట్లా చదువుతున్నారు, ఇంటి దగ్గర ఇంకేమన్నా వాళ్ళకి మేము ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలా అని ఆ టీచర్స్ని అడిగి వాళ్ళు తీసుకొని తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లల ఎడల శ్రద్ధ వహిస్తే ఒక టీచర్స్ మీదే అంతా బాధ్యత పెట్టకుండా మనం తల్లిదండ్రులను కూడా మన బాధ్యతలను మనం గుర్తించి మనం కూడా చక్కగా చదివించగలిగితే ఈరోజు ఈ పిల్లలందరూ రేపు కాబోయేటువంటి టీచర్స్ కానీ, లాయర్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, సైంటిస్టులు కానీ అందరూ మీలోనే ఉంటారు, వేరే ఎక్కడో ఉండరు. వస్తారా? డాక్టర్స్, లాయర్స్ అప్పటికప్పుడు రారు కదా. మీరు ఈ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చదువుకొని మీరే రేపు పెద్ద అయితే మాలాగా మీరు కూడా ఇట్లా స్టేజీల దగ్గర మాట్లాడొచ్చు. పెద్ద అయినాక మీరు కూడా ఒక సైంటిస్ట్గా, ఇప్పుడు మీరు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి వాటిని కూడా ఒక సైంటిస్ట్గా కూడా రేపు మీరు గుర్తింపు వచ్చేదానికి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతోనే మీకు ఇక్కడ టీచర్స్ ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఇంత కష్టపడి ఎన్నో స్లీప్లెస్ నైట్స్ చేసామని చెప్తున్నారు మీ మాస్టర్ గారు. ఆ విధంగా మీరు ఈ ఎగ్జిబిట్స్ అన్నిటి చేసుకొని ఈరోజు ఆ ఎగ్జిబిషన్ అన్నింటినీ ఎంతో చక్కగా పబ్లిక్ వస్తే వాళ్ళకి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే అంతకుముందే మీకు ఆ ఎగ్జిబిట్ ఏంటి అనేది తెలిసి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఎగ్జిబిట్ని చేసి ఈరోజు మీరు ఇంత చక్కగా ఈరోజు ఈ ప్రైజులు తెచ్చుకోవడం ఇవన్నీ చాలా హర్షించదగ్గ విషయము. అదేవిధంగా మన టీచర్స్ కూడా ఈ పిల్లలకి ఒక్క చదువే కాకుండా ఈ ఎగ్జిబిషన్స్, స్పోర్ట్సే కాకుండా పబ్లిక్లో కూడా రేపు వెళ్ళినాక 10th క్లాస్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళినాక వీళ్ళు పబ్లిక్లో ఏ విధంగా ఉండాలి, పబ్లిక్లో కూడా వాళ్ళు మంచి ప్రవర్తనతో మంచిగా ఉండే విధంగా కూడా టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో ఇట్లా ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ ఒక 8 సంవత్సరాల్లోనే ఒక 500-600 మెంబర్స్తో ఈ స్కూల్ ఇంత చక్కగా ఈరోజు ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ తయారు చేసింది. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్తో ఇంకా ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిట్స్ ఎక్కువ మందిని దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి పిల్లలకి చక్కగా ఈ సైన్స్ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఈ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ అందరూ హార్డ్ వర్క్ చేయాలని కూడా, ఇదే విధంగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి చదువుకున్నటువంటి ఈ పిల్లలే రేపు భావి భారత పౌరులు, భావి భారత సైంటిస్టులు కూడా వీరే అవుతారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇన్ని ఎగ్జిబిట్స్ చేసి వీళ్ళకి ఎగ్జామ్ ముందు ఇట్లాంటివి కానీ ప్రిపేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక్క చదువుకోవడమే కాకుండా ఇది ఒక ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్గా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి ఇన్ని రోజులు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఈ స్కూల్ స్టాఫ్కి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి, ఇక్కడ చేసినటువంటి పిల్లలందరికీ మరొకసారి నా విషెస్ తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన షారెన్ టాలెంట్ స్కూల్ వాళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. Madam, for your giving your instructions given by the madam. And now I request Sir Fortune Councillor Sir K. Lakshmi Narayan Sir also to give his valuable for making this function a grand success. And on this occasion, I request Madam to receive a memento on behalf of our school. Sir. సార్ ఉంటుంది సార్. సార్ ఇది చూడండి. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. And I also request. Thank you, sir.
హలో